सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबरमती विच कीता अटल पुल का उद्घाटन। 300 मीटर लंबा ते 14 मीटर चौड़ा पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक का गुजरात विच कीता उद्घाटन। 2001 के भूचाल दुखां की कहानी बयान करदा स्मारक। कांग्रेस प्रधान की चोण 17 अक्तूबर को CWC की बैठक में फैसले में मिली मंजूरी। चोणां लई नामजदगी की प्रक्रिया 24 सितंबर तो होगी शुरू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी उत्ते पैदल यात्रियों लिए अटल पुल का उद्घाटन किया। यह पुल लगभग 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। इस दौरान मोदी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि खादी का एक धागा आज़ादी अंदोलन की ताकत बन गया सी। इसने गुलामी दी जंजीरां तोड़ दित्तियां। खादी का उही धागा विकसित भारत के प्रण नूं पूरा करन दा, आत्मनिर्भर भारत के सुपने नूं पूरा करन दा प्रेरणा स्रोत बन सकता है। उन्हें कहा कि अटल पुल साबरमती नदी के दो किनारों ही आपस में नहीं जोड़ता, सगों डिजाइन समेत इनोवेशन विच भी बेमिसाल है। इस दे डिजाइन विच गुजरात के मशहूर पतंग उत्सव का भी ध्यान रखा गया। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी खादी उत्सव में हिस्सा लिया, जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरखा कतदे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ खेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूचाल दौरान लोगों वालों विखाए गए जज्बे को समर्पित स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मृति वन साल 2001 में आए भूचाल में जाना गवाउण वालों श्रद्धांजलि भेंट करती है और इस दुखांत तो उभरन लई कच्छ के लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं। स्मृति वन स्मारक नूं करीब 470 एकड़ खेत्र में बनाया गया। यह स्मारक 2001 के भूचाल तो बाद इस दुखांत तो उभरन लई लोगों के जज्बे को दर्शाता है। इस विच 13,000 लोग मारे गए सन। इस भूचाल का केंद्र भुज विखे सी। भूचाल कारण मरण वालों के नाम स्मारक उत्ते उकरे हुए ने। इस विच एक अत्याधुनिक मैमरी वन अर्थक्वेक म्यूजियम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के खरखौदा विच स्थित इंडस्ट्रीयल टाउनशिप विच मारुति सुजुकी के तीजे प्लांट का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए इस प्लांट का नींह पत्थर रखा। प्रोग्राम स्थान उत्ते मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और संसद मैंबर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नींह पत्थर हरियाणा की उद्योगिक प्रगति का नवा मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अज हरियाणा देश में एक प्रमुख ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं। सबसे पहले मैं सुजुकी और सुजुकी परिवार से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशिहिरोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, भारत में सुजुकी का नया विजन पेश करते हैं। आज बहुत ही हमारे लिए एक खुशी का दिन है, एक महत्वपूर्ण दिन है कि हरियाणा और खास करके खरखोदा और आसपास
यहाँ के लोगों के लिए जब ये मारुति का एक प्लांट, तीसरा प्लांट जिसका शिलान्यास यहाँ हो रहा है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा की खुशहाली और विशेष तौर पर इस क्षेत्र की खुशहाली में एक नींव का पत्थर होगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1 महीने में चाहे वो आईओसी का एथनॉल प्लांट हो या फरीदाबाद का जो अमृत हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन हो, और आज मारुति का ये तीसरा प्लांट, इसके शिलान्यास के अवसर पर आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा पहले भी प्रगति की राह पर है और तेज गति से हरियाणा जो है प्रगति की राह पर बनेगा। केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से प्रोजेक्ट जो हरियाणा में पहले दिए हैं, निश्चित रूप से उनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जैसा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये हरियाणा की एक आर्थिक विकास को और आगे बढ़ाने वाला एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री, केएमपी, केजीपी, ये एक्सप्रेसवेज और मेट्रो लिंक्स, 4 मेट्रो लिंक्स भी आपने दिए हैं। रोहतक का एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन, एम्स झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर सेंटर, हरियाणा ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर, इतने सब प्रोजेक्ट हैं कि निश्चित रूप से हरियाणा देश की जो हमारी आर्थिक गति है, आर्थिक स्थिति है, उसको और मजबूत करेगा। शुरुआत है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है ऐतिहासिक प्लांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और लगभग 18 से 20,000 जॉब्स मारुति और सुजुकी मिलकर बाइक और कार मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ बनाएगी। साथ में एक्सिलरीज जो साथ में लगेंगी, उसके बाद और अवसर भी, इसके अंदर रोजगार के भी आएंगे, निवेश के भी आएंगे, प्रगति। सर, इंडिया और जापान के बीच में जो बॉन्ड है उसको ये और भी मजबूत करेगा। 40 साल का सुजुकी का जो हिंदुस्तान से रिश्ता है, और जो उस समय नाम दिया मारुति सुजुकी, इस रिश्ते को और आगे लेकर जाएगा। एक नहीं, दो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज का और दूसरा आज गाड़ियों का, 2 प्लांट की नींव प्रधानमंत्री ने रखी। 40 साल के रिश्ते को और मजबूत। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿਗਜ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ करीब 38 किलो हैरोइन समेत 2 तस्करां नूं गिरफ्तार किया गया। फड़ी गई हैरोइन की कौमांतरी बाजार की कीमत 190 करोड़ रुपए के करीब दसी जा रही है। मिली जानकारी मुताबिक नवांशहर की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार उत्ते नाकेबंदी की थी। इस रेड दौरान पुलिस के हाथ 38 किलो हैरोइन लगी। इन्ना ही नहीं, पुलिस ने 2 नशा तस्करां नूं भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुलजमां खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस लुधियाना रेंज सुरेंद्रपाल सिंह परमार ने दस्सिया कि गुप्त सूचना के आधार उत्ते यह कार्रवाई की गई है, जिस दौरान कुलविंदर और बिट्टू वालों लिआंदे जा रहे ट्रक की तलाशी दौरान उसके टूल विचों रखी तरपालों के विच रखी हुई 38 किलो हैरोइन बरामद की गई। उन्हें कहा कि हैरोइन गैंगस्टर राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री के कहण उत्ते गुजरात तो पंजाब लिआंदी गई सी ते अगे सप्लाई की जानी सी। जिहड़ा पंजाब सरकार ने मुहिम चलाई है ड्रग्स अगेंस्ट, इसकी एक कड़ी दे विच ही SSP नवांशहर मिस्टर भागीरथ सिंह मीना, SP इन्वेस्टिगेशन मिस्टर मुकेश, CA इंचार्ज ते इन्हां दी पार्टी ने एक बहुत वधिया रिकवरी की है। इन्होंने कल शामी इन्फॉर्मेशन मिली सी कि इत्थे दा एक बड़ा गैंगस्टर है सोनू खत्री, इस एरिए का, उहदे ते 20 FIR दर्ज ने, तो वो इत्थे लिया के इस एरिए दे विच ड्रग्स बेच रहा है। इन्होंने फिर हम जो मोहालों है बाईपास के उत्ते पिंड है, उहदे कोल नाका लगाया, नाके ते वो ट्रक आया, वो ट्रक फड़िया,
ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ PB04 V6366। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ 38 kilograms of heroin has been caught by SP Srinagar police and their team। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹਿੰਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਟੂ ਪੁੱਤਰ ਸੋਨੀਆ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਭੱਦੀ ਰੋਡ ਬਲਾਚੌਰ। 2 ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਐਟ ਲਾਰਜ ਨੇ, ਫਰਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸੋਮਨਾਥ ਉਰਫ ਬਿੱਕੋ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उन्हें कहा कि इस मामले में सारे दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के निर्देशों मुताबिक पंजाब पुलिस ने जिहड़ी जंग नशा के खिलाफ छेड़ी है, उस दे विच अज एक वड्डी सफलता मिली जदों नवांशहर पुलिस ने 38 kg हेरोइन रिकवर की है। यह बहुत वड्डी खेप सी रूट तो इंडिया दे विच आई सी ते भुज गुजरात तो पंजाब दे विच आ रही सी ट्रक्कां दे राही। ते सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन तो बाद नवांशहर पुलिस ने इन्फॉर्मेशन डेवलप की ते 2 बंदियां दी गिरफ्तारी की। उन्हों की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यह गल सामने आई है कि सोनू खत्री नाम का गैंगस्टर, जिससे 20 परचे दर्ज है, जो बाहर बैठा है, उसने हेरोइन भेजी सी। असी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए इस खेप के फॉरवर्ड ते बैकवर्ड लिंकेजेस को वर्कआउट करांगे। नैटवर्क के विच जिहड़े भी संदिग्ध मुलजिम है उन्होंने गिरफ्तार करांगे। मैं यह भी दसना चाहांगा कि हाल दे विच ही पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने कैनेडियन अथॉरिटीज़ नाल मीटिंग की सी ते साडा उपराला हैगा कि जिहड़े साडे गैंगस्टर साडे ड्रग स्मगलर बाहर बैठे हैं, उन्होंने एक्सट्राडाइट करावांगे, डिपोर्ट करावांगे, छेती लैके आवांगे ताकि वो जस्टिस नूं कानून नूं फेस कर सकन ते पंजाब दे विच नशिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ जड़ मूल तो मुक्त कर ਦਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛਾਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਨਗਾਰਚੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾਉ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਲੌਕਿਕ ਜਲਾਉ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈਗਾ। 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। परमात्मा बल बख्शे, समत बख्शे, जो भी जिम्मेदारियां, क्योंकि परमात्मा लोगों च वसदा है। जो लोगों ने जिम्मेवारी लाई है, समझो परमात्मा ने लाई है, उन्होंने जिम्मेवारियों निभाउण दा बल बख्शे ते असीं पंजाब दी सेवा, समाज दी सेवा जिन्नी हो सकती है कर सकीए। ते अज इत्थे आके सुकून मिलिया। बहुत सारी संगत जिहड़ी है ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हर रोज़ इत्थे आके नतमस्तक होंदी है। अज बड़ी शानदार जो दुनिया भर के बहुत खूबसूरत फुल जिहड़े ने वो अज इत्थे सजाए गए ने ते 6 गुरुआं ते 30 भगतां दी बाणी गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है। सो जे एक पंक्ति भी आपां किते ओहदी जिहड़ी है ओहदा विस्तार करन लग जाइए तां किताबां भर जाणगीआं, बरके भर जाणगे। सो गुरु साहब तो अज आशीर्वाद लैण आए हैं
कि परमात्मा तंदुरुस्ती बख्शे, सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शे, परमात्मा तरक्कियां बख्शे और परमात्मा पंजाब के सिर ते हथ रखे। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਸ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਸੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ ਅਦਬ ਸੈਦ ग्रंथ जब खुला बुढ़ा साहिब तब मुख बोला संता के कारज आप खुलोवा हर काम करावन आया राम। पहला हुक्मनामा बाबा बुढ़ा जी ने लिया और इस आदि ग्रंथ की संपादना करते हुए गुरु महाराज की 10वीं जोत ने 104 साल बाद हजूर साहब के उस पवित्र स्थान के उत्ते समूची कौम नूं ये हुक्म किया और कहा कि आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब की आप समूह साध संगत नूं लख लख बधाई होवे जी। वडभागी हो गुरु की मिठी ते निੱਘੀ गोद विच बैठ के गुरबाणी का आनंद लै रहे हो, अपना जीवन सफला कर रहे हो। साध संगत जी 1604 ਦਾ ਉਹ दिन 1 सितंबर जिस वेले गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गुरु साहिबाना की बाणी भगतां की बाणी भट्टां की बाणी गुरु के सिखां की बाणी इकत्तर करके रामसर साहिब की उस पावन पवित्र धरती ते आदि ग्रंथ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ बाबा बुढ़ा जी दे सीस ते टिका के आप चौर साहब की सेवा करते हुए आदि ग्रंथ साहब जी का प्रकाश सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे कीता। उस सुभागा दिन बाबा बुढ़ा साहब जी ने आदि ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया, हुक्मनामा लिया और हुक्मनामा सी संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम।
ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਖ ਆਸਨ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗਾਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਗਏ ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, 3 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੁਕਾਇਆ। ਸੋ ਵਧਾਈ। ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਚੀਵਰਹੇੜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਨੀ ਉਬਰਾਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੈਬ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਚੀਵਰਹੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਇਹ 76ਵੀਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 100 ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 10 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਸਰਦਾਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਝੀਵਰਹੇੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲਾੜਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਵੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬਰਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 4.5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੂਨ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਤਰ ਇੱਥੇ 320 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬਰਾਏ ਡਬਈ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34D ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਟਰਸਟੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। उन्हें कहा कि डॉक्टर उबराए अजिही शख्सियत ने जो अपनी जेब विचों खर्च करके लोक भलाई के कार्य करते हैं ਅਤੇ ਅੱਗੇ भी इस तरह सेवावां करते रहणगे। डॉक्टर SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ने गलबात करदਿਆਂ ਦੱਸਿਆ कि 10-15 दिनों तक इत्थे डिजिटल एक्सरे ਅਤੇ अल्ट्रासाउंड सेंटर भी खोलिया जाएगा। इस मौके साबका संसद मैंबर सरदार तरलोचन सिंह ने डॉक्टर SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ का धन्नवाद किया। सारे सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट मैं समझदा कि इट इज़ ए यूनीक ऑर्गेनाइजेशन इन आर स्टेट एज वेल एज इन दी कंट्री और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਸਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ। ਇਹ ਜਨੂਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਔਰ we have seen many charitable people, those who are doing it, but they are doing for the sake of their name also. But this man, after earning say 100 rupees, 90 rupees he gives to the society, which is I think is a great thing for any person who is living. At least I have not seen any person for last so many years. मेरे वास्ते होर खुशी की गल है कि ये मेरे इलाके के जंपल है, असीं इकट्ठे इक्को इलाके के जम्मे हैं। ये बहुत ऊपर निकल गए, रब दे इन्हां पर बहुत किरपा है और मैं समझदा कि ये इदां ही करते रहणगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं इन्होंने इत्थे सपोर्ट की। देयर आर एज मैनी एज मे बी मोर दैन 70 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। माई एसोसीएशन स्टार्टड विद हिम जिसले मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी सेवा कर रहा था, तो मैंने उसले ये आए पहली बारी वैन ही रेनोवेटेड आर वन ऑफ द कैंसर वार्ड एंड दैन उसके बाद एक लड़ी जी लग गई भी जिहदे च इन्होंने एक सानू 90 बैड की सराह दी जिहदे च कैंसर के पेशेंट उत्थे रहिंदे एंड दे आर गिवन फ्री बैड एंड द फूड इज़ आल्सो गिवन देयर। ये उस पिछड़े इलाके की एक ऐसी सुगात इन्होंने देती जिहदे करके कि वो इंस्टीट्यूशन जिहड़ी कि सेवा कैंसर की काफ़ी कर रहा था, उहदे च उस पेशेंट्स नूं होर भी मदद मिली। पर दैन जिथे भी असीं इन्हां नूं रिक्वेस्ट की भी कोई तुसीं ਲੈਬੋਰਟਰੀ खोल ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ, ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕ ਹੈ, ਦਮੜਾ किसी का खर्चे और खाए, होता ना राखे देवे खुदाए। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਉਬਰਾਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਮਗੇ ਵੰਡਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਡੈਂਟਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇਸ 34 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਗੇ
ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 34 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਲਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਡੱਡੂਆਣਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ 'ਚ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ, ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।